ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ उस रिसर्च विचों साडे नाल शेयर करनगे कि जो टॉपिक सामने नजर ही आ रहा है विन गुण कीते भगत ना होए ते सांझ करनगे साडे नाल लड़ी वांग अडोल माइंड्स तो ओवर टू वीर सुरनजीत सिंह जी वेलकम। सारी संगत नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। जिवें कि असी ऑलरेडी शेयर किया जो अज का साडा टॉपिक है वो है विण गुण कीते भगत न होए। ये मॉड्यूल 5 है और जो मॉड्यूल 5, 6 और 7 ये 3 मॉड्यूल जिहड़े ने सचियार दा की मार्ग गुरु साहब ने सानू दिता है। किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां सचियार दे मार्ग नू डिफाइन करदियां सचियार दे मार्ग विच की इंपॉर्टेंट है जो सानू पता होना चाहिए वो सब असी काफ़ी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सो जो अज दा जो टॉपिक है विण गुण कीते भगत न होए ये असी हुण शुरू करन जा रहे हैं। ते पहले जो असी 4 टॉपिक कर चुके हैं उहदे विचकार जो पहला सी वो सी मानस जन्म दुर्लभ है और दूसरा टॉपिक सी साडा कि कूड़े टुट्टे पाल जो कि फेथ एंड फिलोसफी नाल रिलेटेड क्वेश्चनस हैं। फिर जो थर्ड टॉपिक सी वो परपज़ या मिशन ऑफ लाइफ दे उत्ते सी अवतर आए कहा तुम की ना। तो जो चौथा टॉपिक सी वो सी हुक्म और गुरु दे बारे जिदे विच की असी डिस्कशन की। इनफैक्ट टॉपिक जिहड़ा सी जो तिस भाव है सो ही कर सी। सो अज दा जो टॉपिक है व्हाट पैरामीटर्स डिफाइन ट्रूथफुल लिविंग। ये थोड़ा पेशेंस नाल चलना पेगा, बहुत लंबा टॉपिक है और ये बहुत सारे एस्पैक्ट ने जो सानू कवर करने हैं। सो इहदी असी हुण शुरुआत करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू नो द पिलर्स ऑफ राइटियसनेस कि जो साडे कोल धार्मिकता दे खंभ हन वो की हन उन्होंने समझना और एक फ्रेमवर्क नू समझना जिहदे विचकार कि असी बड़ी क्विकली समझ जाइए भी सानू की करना हुंदा और किसी भी सिचुएशन दे विचकार सानू जदों डिसीजन लेना पे तो साडे लिए आसान हो जाए। इवन जो रॉय डिस्ने है जो वॉल्ट डिस्ने के ब्रदर हैं बड़ी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं एंड ही इज़ नोन फॉर टेकिंग क्विक डिसीजनस। तो उन्होंने किसी ने पूछा भी तुसीं इन्नी जल्दी डिसीजन किस तरह ले लेंदे हो। Then he says it's not hard to make decisions when you know what your values are। अगर तुहानू अगर पता तुहाडे संस्कार की हैं तुहाडियां वैल्यूज की हैं चंगियाइयां की हैं तो डिसीजन लेना कोई मुश्किल नहीं हुंदा। पर अगर असी भुलेखियां च पे रवांगे तो सानू डिसीजन लैण दे विच की पता नहीं ये ठीक है कि वो ठीक है ये करना है कि वो करना है असी किसी ना किसी तरह के भांबड़ भूसे च पे रहांगे। तो इस करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असी इस चीज़ नू समझिए। तो जो टॉपिक है वो पूरी पंक्ति है सब गुण तेरे में ना ही कोय विण गुण कीते भगत न होए। All virtues and also values belong to you, Lord. I have none at all. There is no devotional worship without acquiring those qualities। परमात्मा जितने भी जो दुनिया दे विच किसी दे अंदर कोई भी गुण है उदा सोर्स परमात्मा आप ही है। सब गुण तेरे किसी दे अंदर कोई भी गुण नहीं और जो मिलया है वो परमात्मा ही सोर्स है। परमात्मा को कोई गुण किसी नू मिले हैं पर जिन्हां दा सोर्स है परमात्मा ही है। सब गुण तेरे में ना ही कोई विण गुण कीते भगत ना होए। पर जो गुण साडे च नहीं आ रहे तो फिर असी भगती भी नहीं कर रहे। असी कह सकते हैं बंदा भगती करता है पाठ करता है सब कुछ करता है पर एक्चुअल दे विचकार अगर वो परमात्मा वाले गुण इंसान च नहीं आ रहे तो भगती भी इनकंप्लीट है। असी कोई भी जदों कोई मनुख सामने हुंदा कहंदा ये तो उहदा भगत है उहदा भगत है मतलब जिवें वो करदा जिवें मुरीद करदा उवें ये भी करदा ते उहनूं कॉपी करदा ये उहनूं समझण दी कोशिश करदा है उहनूं फॉलो करदा तो उहदा भगत है। ते असी उही कॉन्सैप्ट नूं देखिए
ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਣ ਤਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਆਫਨ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਤ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ the worthwhileness of this journey। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ 3 ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਆਵਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਔਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਡਿਕਟੇਟ ਆਵਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। What are the benchmarks for evaluating our actions? Benchmark ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। What is the critical role played by values and virtues in directing our actions? Values और virtues ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ ਮੋਡਿਊਲ 6 ਮੋਡਿਊਲ 7 ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ values and virtues ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਵਰਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਵਰਚੂਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਣ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਸੱਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਏ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਥੀਸਟ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। There is one powerful God and his creation। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਈਏ। ਸੋ there is nothing but one God। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਨਥੀਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਕਿਹਾ। ਪੈਨਥੀਸਟ ਮੀਨਸ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਔਰ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਮੀਨਸ ਏਕਲਵਾਦ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਏਕਲਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਐਂਡ ਦ ਰੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ 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 ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਏਕਲਵਾਦ ਤੋਂ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਰਮ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਟੂ ਪੈਨਥੀਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗਿਫਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਰੇਅਰ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਡ ਲਾਈਫ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ। ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਬਲਿਸ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਈਗੋ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ। तो साढ़े गुरु साहिबान या होर जो भगत लोग हुए हैं, उन्हों दी ते जिंदगी की शायद शुरुआत ही निरंकार तो हुई है। उन्होंने कोई अहंकार सी ही नहीं, इस तरह लगता है। पर जदों जुड़े जिस भी रस्ते तो जो बाकी गुरु साहिबान भी जुड़ते चले गए, वो कंप्लीटली सैल्फलैसनैस की स्टेज में सन, और उन्होंने साडे लिए मार्ग खोल के दिता जिहदे नाल असीं ज्यों इधर नूं वधदे हां ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਓ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 17 ਮਿੰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਮੋਡਿਊਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਓ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰੱਖ ਪਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸ
ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਗੱਲ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਡਿਊਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਟਰੂਥ ਮੀਨਸ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬਿਕਮ ਦ ਟਰੂਥ, ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬਿਕਮ ਦ ਟਰੂਥ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੂਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। So how can the wheel of illusion be torn away? That's a question. Second part is not actually mission, but ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, we should promptly answer ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੁੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਟਰੁੱਥ ਦੈਨ ਵਟ ਯੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਟਰੁੱਥ ਟੂ ਬੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ ਇਜ਼ ਵਨ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਾਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਸਤਨਾਮ, ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਐਵਰ ਪਰਵੇਡਿੰਗ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਫੀਅਰਲੈਸ, ਨਿਰਵੈਰ, no animosity and no hatred. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, beyond the concept of time. ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ image of undying. It's an image of undying, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। That's an image of undying. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ, beyond birth and death. ਸੈਭੰ, all by himself and self-existent, not self-created. ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਣਾ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫੀਅਰਲੈਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਫੀਅਰਲੈਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਬੇਅੰਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਵੈਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
सो इन्हां विचों ही निकल के सारे गुण बाहर आए ने, जिस करके असी ट्रुथ होना चाहते हैं। ये ट्रुथ होने दे मार्ग दे विच सानू बेसिक मूल मंत्र कदी भी नहीं भुलना चाहिए, उन्हां क्वालिटीज़ नूं नहीं भुलना चाहिए। उन्हां क्वालिटीज़ ही साडा एक बेस है। जिवें मकान की एक फाउंडेशन हुंदी है, उहदे उत्ते मकान खड़ा किया जाता है, उस तरह ट्रुथफुल लिविंग का जो मार्ग है, उसकी जो फाउंडेशन है वो डिवाइन क्वालिटीज़ ही हैं, जिहड़ियां कि मैं सच का एक उपर एक जिवें मकान च असीं उपर नूं जाणे सीढ़ी लगा के ते असीं जो बेस तैयार कर रहे हैं वो डिवाइन क्वालिटीज़ ही हैं। हुण आ जाती है कि गुरु साहब ने कोई प्री कंडीशन रखी है इस मार्ग ते आउण लई, और वो प्री कंडीशन बड़ी स्पष्ट रखी है, उहदे कोई शक शुबा नहीं है। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जै सिर दीजे कान न कीजे। ते ये शब्द दे मैनू लगता नहीं कि व्याख्या करने की भी लोड़ है। बहुत बहुत तरीके नाल असी सारे समझते हैं इस शब्द को। गुरु साहब ने एक प्री कंडीशन रखी कि जे तुहानू प्रेम खिलन, असी हुण एक प्रेम की गेम शुरू होने वाली है। ट्रुथफुल लिविंग आनंद का मार्ग है, वो एक प्रेम का मार्ग है। प्रेम और आनंद बहुत नज़दीकी वर्ड्स हैं। जो आनंद का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, इस प्यार जो तुसी खेडना चाहते हो, सिर तर गली मेरी आओ, मेरी गली विच तुसी अपना सिर अपने हाथ ते रख के आना। इसका मतलब ये है कि हुण अपने जो तुहाडे पहले नोशंस बनाए ने, जो तुहाडियां प्रीजुडिस हैं दिमाग दे विच 100 तरह के असीं अपने कॉन्सैप्ट बना के चलते हैं, उन्होंने थोड़ी देर साइड ते रख दो जरा। वो भी है। और दूसरा यह है कि अगर इस मार्ग ते चलते चलते तुहानू अपना सिर भी देना पै जाए तो वो भी नौबत आ सकती है, उहदे लई भी तैयार होके आना। सो इत मार्ग पैर धरीजे, जे स्टैप रख लिया हुण इत्थों दौड़ना भी ना, हुण पिठ दिखा के अद्धे चू ना दौड़ जाना। सो स्टे ऑन दिस पाथ, एक इस डिटरमिनेशन ना लाना, इस पक्के दृढ़ विश्वास दे ना लाना कि मैंने इस मार्ग तो हुण हटना नहीं है। इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान ना कीजे, कुछ भी हो जाए मैनू छड्ड के नहीं जाना। इस प्री कंडीशन नू अगर असी पूरी तरह नहीं समझिया और असी बिना प्री कंडीशन नू समझे मार्ग ते पैर रखिया तो असी कई बार मार्ग तो लैफ्ट राइट जा सकते हैं। फिर वो सानू लगेगा ये कन्वीनियंट नहीं है, थोड़ा जिहा इहदे च सानू दिक्कतां आ रही हैं, फिर असी मार्ग नू किते किते छोड़ जावांगे। इस करके इस प्री कंडीशन नू याद रखण नाल असी मार्ग तो कदी भटकांगे नहीं। हुण आंदी है कन्विक्शन की गल, जिन्होंने असीं कहीदा दृढ़ निश्चा। वो दृढ़ निश्चा या गुरु साहब सानू स्टैंप लगा के कित्थे दे रहे हैं। वो कहते साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। फाइनली प्रभ पाना और मार्ग भी प्रेम का, जिन प्रेम कियो। हुण मार्ग की ही गल हो रही है। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। Understand this truth, O everyone, those who showered their love attained the Lord. असी इस प्रेम वर्ड नू पूरी तरह खोल के समझण की कोशिश करांगे। इन्हां मॉड्यूल्स दे विचकार जिहड़े 3 मॉड्यूल्स हैं, इस प्रेम शब्द ते बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। असी कनैक्ट कर पावांगे कि ये प्रेम किस तरह रिफ्लैक्ट हो रहा है, और जे प्रेम करनगे वो पा भी लैणगे, वो आनंद भी पा लैणगे। वो किते ना किते ईगो दे नाल भी अपनी उन्होंने ईगो भी डाउन चली जाएगी, और अखीर च इस रस्ते दे विच सक्सेस दे ज़्यादा नज़दीक होंदे चले जाएंगे। सो गुरु साहब बड़ी दृढ़ता नाल कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पा लिया, वो गारंटी दे रहे हैं एक तरह की। हुण असी आंदे हाँ जो पाथवे है, जो साडा मार्ग है, मार्ग की जो सानू सब पहला सूत्र बहुत स्पष्ट मिलता है बाणी दे विचकार। वो मिलता है इस मार्ग के बारे, सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। तो 2 चीज़ां सामने आ गई। इस मार्ग ते हर का नाम भी जपना है और कर्म भी अपने निर्मल करने हैं। असी मैं इत्थे इनू ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा। सो चैंट इज ग्लोरी एंड मेंटेन प्योर कंडक्ट। These 2 things will be expanded to understand the path of truthful living. इन्हां 2 चीज़ां नूं सानू खूब गहराई विच जाके समझना पेगा कि ये चैंट इज ग्लोरी है कि है, या मेंटेन प्योर कंडक्ट सिर्फ वर्ड है। मैनू समझाओ ये प्योर कंडक्ट किस तरह मेंटेन होंदा है। सो असी उस डिटेल दे विच जाण दी कोशिश करांगे। इत्थे असी शुरुआत लैंदे हां जिहड़े गुरु नानक साहब दे 3 पिलर्स हैं, 3 थंब है जो असी सारे समझते हैं।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ हैं वो हैं नाम जपो, किरत करो और वंड छको। और ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਵ ਧਰਮ में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹੈ ਉਹ हर को नाम जप, और जो निर्मल कर्म है और वो कुछ नहीं है, वो किरत करो और वंड छको, which is maintain pure conduct। when maintain pure conduct is a combination of किरत करो and वंड छको। सो जो गुरु अर्जन साहब कह रहे ने सुखमनी साहब दे विच हर को नाम जप निर्मल करम, वो निर्मल करम ਹਨ किरत करो और वंड छको, वो नाम जपो ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ब्रॉडली दो चीज़ां ने, बट तीन एस्पैक्ट जिहड़े ने वो सानू होर क्लीयरली समझ आते हैं कि हुणे तीन एस्पैक्ट है कि ने ट्रूथफुल लिविंग दे उत्ते। और जिस तक मैं समझदा ये सारियां चीज़ां असी जिंदगी दे विच बहुत बार गुरुद्वारियां च भी सुनियां, बहुत बार पढ़िया भी है, और बहुत बार इहदे ते बहुत सारे प्रोग्राम भी हुंदे हैं। पर इस तो अगे हुण असी चलांगे सिस्टमैटिकली इन्हां नू अनफोल्ड करके देखण दी कोशिश करांगे कि हर को नाम जप और निर्मल करम नू असी अगर एक्सपेंड करते हैं तो साढ़े सामने मार्ग खुल के किवें सामने आंदा है। सो एक तो जिहड़ी चीज़ है जो चैंट हिज ग्लोरी है, दैट इज लव हिम, वो है परमात्मा दे नाल प्यार। जिहदे असी गुण गाते हैं, जिहदी असी प्रशंसा गाते हैं, असी उहदे नाल प्यार करते हैं। और जो मेनटेन प्योर कंडक्ट है वो लव हिज क्रिएशन है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सारिया चीज़ां इंटरकनैक्टेड ने। ये प्रेम कियो दा अगर वो कह रहे ने मार्ग है, वो हर को नाम जप निर्मल करम तू अलग नहीं है। वो नाम जपो किरत करो वंड छको तू अलग नहीं है, क्योंकि नाम जपो जो है वो लव हिम है, और मेंटेन प्योर कंडक्ट मीन्स हुण दूसरा कोई भी इन्वॉल्व है, क्रिएशन भी इन्वॉल्व है परमात्मा दी। वो क्रिएशन क्योंकि इन्वॉल्व है तो लव हिज क्रिएशन इज द आंसर। दैट मीन्स आई लव हिम एंड लव हिज क्रिएशन। सानू ये बड़े पक्के सूत्र ने जो याद रखने हैं, चाहे मैं इंग्लिश कहां लव हिम एंड लव हिज क्रिएशन, चाहे असी गुरबाणी की लाइन की है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, इन्हां दे विच कोई अंतर नहीं है। चाहे असी हर को नाम जप निर्मल कर्म कहिए, कोई अंतर नहीं है। चाहे असी नाम जपो किरत करो वंड छको कहिए, कोई अंतर नहीं है, मार्ग वही है। सानू किते कोई भुलेखा नहीं हो जाना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी शायद कुछ अलग कह रहे हैं प्रेम की गल, या गुरु नानक साहब कुछ अलग कह रहे हैं तो गुरु अर्जन साहब अलग कह रहे हैं। वो जिन्हों जिस तरीके नाल समझ आ रहा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुहाडे कोल तीन पिलर हैं, तीन पिलर हैं या धर्म के मार्ग के दो सूत्र हैं, या फाइनली एक ही चीज़ है तुहाडे कोल, प्रेम करो। और प्रेम किदे नाल करो? लव हिम एंड लव हिज क्रिएशन। वो तीनों, चाहे गुरु नानक साहब ने, गुरु अर्जन देव साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, तीनों सेम चीज़ कह रहे हैं, अलग वर्ड्स कह रहे हैं। जिसनों जो समझ आंदा वो चुक लवे, इस मार्ग ते आने लई जिन्हों जो याद रखना है याद रख लवे। सो ये साडा एक बेस तैयार हो रहा ट्रूथफुल लिविंग का। हुण नाम जपो नूं पहला थोड़ा जिहा एक्सपेंड करके देखिए कि नाम जपो की चीज़ है। नाम जपो है मेडिटेट, सिंग हिम्स फ्रॉम श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और contemplate the various names of God or qualities of God, especially the chanting of the word Vaheguru, which means wondrous enlightener। या फिर असी जो दूसरे शब्दों च कहिए, जो गुरु साहिबान की बाणी है, उस बाणी जो शब्द आए हैं उन्हां दे विच जो परमात्मा नूं याद करिए, उन्हां गुणां नूं उठाइए, उन्हां गुणां नूं ध्यान च रखिए, उन्हां गुणां नूं गाइए, उन्हां गुणां नूं सुनिए, उन्हां गुणां नूं अपने हिरदे तक लैके जाइए, उहदा चिंतन करिए, और खास तौर ते वाहिगुरु शब्द का जाप करना, जिसका कि मतलब है अद्भुत
ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਵੀ ਹੈ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਨਲਾਈਟਨ, ਵੰਡਰਸ ਐਨਲਾਈਟਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ 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 ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਈਕਲ ਸੈਡਲ ਪਕੜ ਕੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਨ ਐਨ ਓਨੈਸਟ, ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ by exercising one's God-given skills, abilities, talents and hard labor in a selfless manner। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਵਰਕ ਵਿਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ਨ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ। ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਸਟੀਫਾਈਬਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਅਰਨਡ ਬਾਏ ਔਰ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾਏ ਓਨੈਸਟ ਮੀਨਸ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 10% ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ 10% ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾਈ ਓਨੈਸਟ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਟੁਗੇਦਰ ਵਿਦ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੰਬਲਨੈਸ। ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਵੈਲਥ, this can be food, this can be knowledge, this can be experience or any helping hand to a needy। किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ
टाइम है, आई थिंक इट शुड बी स्प्लिट हियर। टाइम हो चुका है, 40 मिनट हो गए हैं ਹੁਣ, क्योंकि मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੈ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਲੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਰੀਬ 40-45 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਆਫ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ स्ट्रक्चर बनना शुरू होएगा, हुण थोड़ा एक फ्रेमवर्क बनना स्टार्ट होएगा। सो मिठत नीवी नानका, स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी आर द एसेंस ऑफ क्वालिटीज एंड गुडनेस ओ नानक। वो कह रहे ने कि यह जिहड़ी तुहाडे मिठास आएगी बाणी च या हंबलनेस आएगी, वही तुहाडीआं क्वालिटीज एंड गुडनेस दा निचोड़ है। अगर तुहाडे अंदर क्वालिटीज एंड गुडनेस है, इन्हां वर्ड्स नूं सानूं कल्ले कल्ले वर्ड नूं समझना। इत्थे 5 मैजिक वर्ड्स आ रहे ने। एक है मिठत, एक है नीवी, एक है गुण, एक चंगियाइयां ते तत। इन्हां 5 मैजिक वर्ड्स दे उत्ते ट्रूथफुल लिविंग दा मार्ग खुल जाएगा पूरी तरह। और अगर असीं अगे इनूं समझण दी कोशिश करिए तो इंग्लिश जिवें कह रहे हैं, बिहेवियर इज रिफ्लैक्शन ऑफ वर्च्यूज एंड वैल्यूज। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी बिहेवियर है। स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी इज द एग्जैक्ट ट्रांसलिटरेशन। बट अगर असी ट्रांसलेशन देखिए, स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी इज द बिहेवियर, एसेंस इज ए रिफ्लेक्शन, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर, qualities and goodness, which means virtues and values, which are our module 5 and 6 and 7। ਅਸੀਂ पूरा वैल्यूज एंड वर्च्यूज से 6 and 7 च डिस्कस करना। सो और प्योर कंडक्ट इज नाउ, हुण साडा जो प्योर कंडक्ट दा पार्ट है इज रिफ्लेक्टेड व्हेन वी वॉक द पाथ ऑफ राइटियसनेस ट्रूथफुल लिविंग। हुण ਅਸੀਂ प्योर कंडक्ट दी गल कर रहे सी, हुण प्योर कंडक्ट खुलना शुरू होया। सो गुडनेस इज द वैल्यू सिस्टम विद गुड इंटेंट। ਹੁਣ वैल्यू सिस्टम कैन बी विद बैड इंटेंट आल्सो। हर एक दी वैल्यूज हैं। अगला कहता मेरा पैसा कमाना वैल्यू है, फाइन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ वैल्यू नहीं है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ वैल्यूएबल है। ਅਸੀਂ डिटेल च जाके इनू डिस्कस करांगे। एंड राइटियसनेस इज द गुड डीड्स विद गुडनेस एंड गुड वर्च्यूज। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਵਿਦ ਗੁਡਨੈਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਵਰਚੂਜ਼ फाइनली डिफाइन माई गुड डीड्स। वही मेरे सोहने कर्म ने जो इस मार्ग के उत्ते मैनू काम आने ने। और इस स्लाइड नू सानू बहुत ही अच्छी तरह बड़ी ध्यान नाल समझना है, क्योंकि जो वैल्यूज ने उसनू असी संस्कार भी कहते हैं, उन्होंने असी चंगियाइयां भी कहते हैं। चंगियाइयां, संस्कार, वैल्यूज एक चीज़ है, क्वालिटीज एंड वर्च्यूज है वो एक अलग चीज़ है। हालांकि जो असी गुण कहते हैं तो कई बार गुण जोड़े ने दोनों लिए इस्तेमाल होंगे ने, बाणी चंगियाइयां लिए भी और गुणों लिए भी। बट एज सच जिथे 2 सैपरेट वर्ड गुरु साहब ने यूज किए हैं, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, उन्होंने दोनों वर्ड सैपरेटली इस्तेमाल करके दसिया गुणों नू और चंगियाइयां दा तत है। और वो गुण और चंगियाइयां नू ही असी एक्सपेंड करके समझना है कि असी लाइफ दे विच कर्मां तक किस तरह लैके आना है अपने। वो साडा ट्रूथफुल लिविंग दा पाथ खोलेगा। हो सकता है मैं थोड़ा जिहा इनू एक्सपेंड करने लिए वैल्यूज दी डेफिनेशंस वगैरह ने, ऑल वर्च्यूज की जिहड़ियां वर्च्यूज ने आर दे डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज। दिस इज अनदर क्वेश्चन कि वर्च्यूज या गुण जिहड़े ने वो चंगियाइयां तो वखरे हुंदे हन।
तो जो वैल्यूज़ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, what is right and what is important to take the things forward, to take the actions, and it basically reflects in our behavior. Finally ਸਾਡੇ behavior ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ and that of a team or that of a society or that of a country also. अगर ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਫਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਿਆ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵਿਚ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਏ ਪਰਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਬੋਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। These are basically not values. They can become value at some stage, but to begin with they are virtues. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This person is virtuous ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਦਾ ਜੋ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੀਆਂ 2 ਸਲਾਈਡਸ ਵੈਸੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 22 ਸਲਾਈਡਸ ਹੋਰ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ 40 ਨਹੀਂ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ what we are going to understand. So if we ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਸਤ ਲੱਗਿਆ। Second thing, so we will see each definition of each word of these. Then next we go किते भी सत दे थले औंकड़ वाला सत किते नहीं मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। So एक चीज ये बाद च डिस्कस करांगे क्यों नहीं साते वाला है। उस तो बाद now let us go to each definitions.
So first is Guru, as we have discussed many times. It is not a person, or it can be or cannot be a person, but Guru the definition है that anything or any person who learns the words of God is Guru, and he shows the pathway. Always he will be showing the pathway because he has the knowledge of Shabad. So this is the definition of Guru, which is not very different from any other. Gur जिस तरह ਅਸੀਂ देखा, Gur is understanding to be accepted by mind forever to live with. Now ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਜੁਗਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ। The skill he will be giving. Next is this Gur. Now when we have a skill, he has given the skill, but we did not pay attention. So जिस तरह स्कूल के अंदर बहुत कुछ पढ़ाया गया पर असी ध्यान नहीं दिता, सो सानू नहीं आंदा। Gur is when we are taking that skill seriously and thinking and trying to understand and focusing on. The word is focus. So we focus on that skill, then this Gur comes. Then this Gur comes when it settles down within us. ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਸਰ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ that is why I did not move. So this is the understanding when it settles down and becomes automatic. So automatic ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਹੈ। Now, before we go here, let me first give one example. कि ये स्किल किस तरह आई है? सपोज मैं कार सीख रहा, ड्राइविंग सीख रहा, पहला किसी ने मैनू ड्राइविंग सिखाई, किसी ड्राइवर ने, किसी इंस्ट्रक्टर ने मैनू ड्राइविंग सिखाई, वो गुरु हो गया मेरा जिन्हें जेड़ा इंस्ट्रक्टर सी। उस तो बाद उन्हें गुर सिखाया हाउ टू ड्राइव, उन्हें सारा कुछ दसिया, बट वो कहण नाल नहीं मेरे को गड्डी चलनी, चलाई नहीं जदों तक। फिर मैं उदों ते फोकस किया, जो मैं गड्डी चलाई नवी नवी, उदों मैं बड़ा ध्यान दिंदा सी कित्थे मुड़ रहा, कित्थे मेरा पैर जा रहा हैगा, केड़ी वाली जगह ते दबाना। आई एम फोकसिंग टोटली, सो आई एम मूविंग, आई एम ड्राइविंग, बट इट इज नॉट द ड्राइविंग विच आई विल बी ड्राइविंग थ्रू आउट माई लाइफ। आई कांट ड्राइव लाइक दैट कि मैं सारी चीजें ते हर टाइम ध्यान दूं। सो व्हेन इट बिकम द नेक्स्ट, then when it synced in me, then it became automatic. Now I know driving, now I know how to drive. So ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। So these are the stages of that. Now let us see ਸੱਤ ਵਰਡ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤ ਵਰਡ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। How it happens, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਈ? Because ਸੱਤ ਗੁਰ ਹੈ when understanding and accepting, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ he is the absolute truth, what he is saying is absolute truth, and ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਹੁਕਮ, ਦੈਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਗੁਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। I should not have any doubt whatever is instruction given to me by Gurbani. So those instructions are also truth, and my mind has accepted it that it is absolute truth. Then next is, again मैं जानना है just to compare it, that to understand and accept the mind forever, to live with that, should not waver around. So ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਗੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈਗਾ, ਸੱਤ ਗੁਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ that whenever there is anything I want, I will refer there only, I will not refer to somebody else now. So ਇਹ ਉਸੇ ਜੁਗਤ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਗੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰੂਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਇਹ ਕਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਗਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਬੋਥ। ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਗੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਵੈਨ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। I am not capable of doing anything. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ, ego zero, so I do not exist. Now what is coming out is absolute truth, what Guru has said. So is Satguru to Satguru ch difference hai. So here what is it? Now it is coming out of my mouth only, but it is not my voice. It is jo Rab bula raha hai wo main bol raha. Now if you compare the both the things, now ਇੱਥੇ the center ਚ ਕੋਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ ਇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। if you go again to this slide, if you see ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਇੰਸਟਰਕਟ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਨੋਵੇਅਰ ਨੀਅਰ ਦੈਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਔਨ ਦੈਟ? ਨੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ ਫਰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਟੂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, that has been explained on these words. And if you go, we don't have time, otherwise guru to keda gur lena, badi sari slides ne, we can discuss sometime. A sari cheezan guru to keda gur aana ode bare ch hegi hai। us to baad kithe kithe use hoya ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ what is what is ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ elaborate क्योंकि होर भी बहुत बढ़िया ने ते, but with these two lines you can understand, if we understand this concept and then we start seeing the shabad, the meaning becomes much clearer, and sometimes the meaning changes, what at least मेरे नाल होया जो मैं पहला समझता सी ते इस concept दे नाल। So I just wanted to share that concept, and एक दो definitions ने जेड़ियां मैं क्या ना कुछ phonetically भी उन्होंने कीती है, which I think is good, because
इसे अंडर जिस डेफिनेशन ऑफ संत देखा जाए तो संत वो है who has understood the Bani means theoretically and he has also put it in his mind and ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆਗਾ ਬਟ ਹਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ who practices ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਦੈਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਫੋਨੈਟਿਕਲੀ ਦੇ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ these are the little different and time is less so I think I should stop and this I wanted to share a little aspect so that we get the other new perspective on the things ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।